नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज असी गल करांगे कौमी इंसाफ मोर्चे दे मार्च दी, क्योंकि कल बवाल तो बाद अज एक बार फिर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नूं लैके मोर्चे ਵੱਲੋਂ मार्च कढ़िया गया, पर अज दा माहौल काफ़ी शांतमई रहा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राज सभा के अंदर राष्ट्रपति के भाषण ते अपना धन्नवादी मता पेश किया, पर इस विचाले विरोधी धिरां दा हो हल्ला भी जारी रहा। उधर आम आदमी पार्टी दे अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करके श्रोमणी अकाली दल के मुखी वालों लगाए जा रहे सारे आरोपों को सिरे तो खारज किया ते नाल ही राम रहीम की पैरोल के खिलाफ पाई पटीशन ते हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। नाल ही गल भुचाल दी करांगे अते नाल ही विखावांगे कि आखिरकार किवें तुर्की विच खालसा एड के वलंटीयर पीड़ित लोगों की सेवा में जुटे रहे। तो आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। चंडीगढ़ मोहाली सरहद ते अज भी माहौल तनावपूर्ण रहा। अज फिर सिख जथेबंदियां दे 31 मैंबर दे एक जत्थे ने चंडीगढ़ विच दाखल होने की कोशिश की। उन्होंने पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान के घर वाल मार्च किया, जिन्होंने पुलिस ने रोक लिया, जिस तो बाद सिख जथेबंदियां ने उत्थे सड़क ते बैठ के पाठ शुरू कर दिता। पाठ खत्म होने तो बाद समूह ने चंडीगढ़ जाने की मंग की, पर उन्होंने इजाजत नहीं दी गई। इस तो बाद जत्था फिर पाठ करन बैठ गया। करीब अद्धा घंटा जाप करन तो बाद जत्थे नारेबाजी करते हुए वापस मुड़ आए। इस मौके जत्थे के आगुआं ने कहा कि उन्हों की शांतिमई तरीके दे नाल मार्च करन अते सीएम की कोठी के बाहर पाठ करन की अपील नूं स्वीकार नहीं किया जा रहा। आगुआं ने साफ किया कि जदों तक साडे बंदी सिंह रिहा नहीं किए जाणगे उदों तक ये मोर्चा डटिया रहेगा। उधर अज मोर्चे के दौरान साडे पत्रकार हरदीप सिंह भोगल भी मौके पर मौजूद रहे। तो आओ तुहानूं एक बार फिर तो वो तस्वीरां ते रिपोर्ट विखाउण की कोशिश करते हैं कि चंडीगढ़ मोहाली बार्डर ते किस तरह का माहौल बनया रहा। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। इस वक्त असी उसे मोर्चे ते खड़े हैं जिहड़ा जत्था इत्थों तुरिया सीगा 31 मैंबरां दा। इस वक्त तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे आ। तकरीबन 2 घंटे के जाप अते पाठ तो बाद हुण अरदास हुई है। अरदास तो बाद सलोक पढ़िया जा रहा हैगा ते सीधे तौर पर ये जत्था जिहड़ा हैगा अज बड़े शांतमय ढंग दे नाल जिहड़ी उन्हां दी मंशा सीगी, जिस तरीके नाल उन्होंने शुरू ये प्रक्रिया करने तो पहले ही कहा सीगा कि असी हर रोज़ 31 मैंबरां दा जत्था जिहड़ा वो जाया करेगा तो शांतमय ढंग दे नाल जाके अपनी आवाज़ रखा करेगा। तो जिहड़ी कल घटना वापरी उस तो बाद अज बड़े खदशे सीगे, बड़ी शंकावां सीगियां, पर उन्हां सारियां शंकावां दूर करते हुए अज ये जिहड़ा जत्था हैगा शांतमय ढंग दे नाल 2 घंटे तकरीबन इत्थे बैठा, अरदास की, पाठ किया, उस तो बाद अरदास ते हुण ये जत्था जिहड़ा हैगा तकरीबन वापस जाने की तैयारी कर रहा हैगा। जत्थे की अगवाई करने वाले जिहड़े आगू ने वो भी इत्थे मौजूद ने। गलबात भी हुई प्रशासन नाल, पर शायद अगे जाने का सबब जिहड़ा हैगा वो नहीं बनया हैगा। तो हुण इत्थे जत्था जिहड़ा हैगा उहदे मैंबर जिहड़े ने वो अरदास करन तो बाद हुण जयकारे ला रहे हैं। तो इस वक्त जिहड़े तस्वीरां ने तुसीं देख रहे हो लाइव, तो अज कोई भी अणसुखावी घटना जिहड़ी आ वो नहीं वापरी हैगी। तो इस करके काफ़ी चीज़ जिहड़ी है वो शांतमय रही है, सुखद रही है। तो हुण ये जत्थे दे आगू जिहड़े ने वो इत्थों वापसी की कूच कर सकते हैं। एक बार ये जत्थे दे आगू की कहते हैं वो भी असीं सुनन दी समझण की कोशिश करांगे। प्रशासन के नाल लगातार गलबात होंदी रही है। उस तो बाद हुण इस वक्त आगूआं दे वल्लों की कुछ कहा जा रहा है जां की उन्हां दी रणनीति रहने वाली है, तो वो एक बार सुन के जरूर सुन लवांगे की कहते हैं वो, कि उन्हां दा की कहना हैगा कि इत्थों अगली रणनीति की हैगी उन्हां दी। तो आगू दे मैंबर जिहड़े ने इधर इस वक्त की मैंबर ने अगे, तो वो की कह रहे हैं एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। मीडियम बेनती आप सेटिंग कर लो जी, कोई नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, रोड़ा बंद करा दो। एक मिनट सुनो सुनो सुनो। हाँ जी सुनो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जो कौमी इंसाफ मोर्चे वालों अज 31 मैंबरी जत्था इत्थे भेजा गया सी, जिहड़े जथे ने जाके भगवंत मान की कोठी मुहरे नाम सिमरन करना सी, पर सानू इत्थे ही बार्डर ते रोक दिता गया है। बड़ा ही एक तो हासा भी आता है, तो एक ऐसी सरकार है भी 31 बंदियां तो भी डर गई भी थोड़े कोल हज़ारां फोर्सां बैठियां हैं।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾਟਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਪਏ ਗੱਲ? ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 1:55 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, 2:45 ਵਜੇ। ਜਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ 5 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਆਨੇ, ਮੁੱਕਰਦਾ ਕੋਣ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਮਾਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਚੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਸਾਡੀਆਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਹਾ ਦਬਾਅ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਐਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਐਸੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰਡਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਟੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਆ ਰੱਖੇ ਆ 20-25 ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸੀਐਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 84 ਜਾਂ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੱਥਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਥਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਲੀਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਨਵੇਂ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ
ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ YPS ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਨਾ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੈਲ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ JPC ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं और बार बार उनका दर्द झलकता है। और मैं तो हैरान हूं, कभी कभी यहां तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो। आदरणीय सभापति जी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उस योजना
योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है हमने। जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। आदरणीय सभापति जी, अब आप देखिए, देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे और लोगों की मांग भी थी। लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था, आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती थी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने सामने से होकर के तय किया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे। हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा। हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था, हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए। आज यहां आकर के गीत गा रहे हैं। हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर, स्टाफ, इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित
हमारी सरकार ने, मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले 2014 के पहले आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए। पिछले 7-8 वर्षों में हमने 7 लाख नए पट्टे दिए। यह अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे आने से पहले 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, 23,000। हमारे आने के बाद 80,000 से अधिक सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं। लिप सिंपैथी बता करके आदिवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती और ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही और उसके कारण समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था। जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए, जो स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष्य किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ले, ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना ब्याजखोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था, उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेहड़ी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ PSPCL ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 16,599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 13,571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PSPCL ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 3,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ PSPCL ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇਣਦਾਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2022 ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਦੇਣਦਾਰੀ PSPCL ਦੀ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇਨਵਰਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲ ਇਨਵਰਟਰ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 2022 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ PSPCL ਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 80 ਤੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਔਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ, ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ 'ਚ 16,434 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ 13,571 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ PSPCL ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ PSPCL। ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 3,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਹਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2022 ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਿਆ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਆંકੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਸਟਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦੀ ਆ 2612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ,
2612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 13,571 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਚ ਚ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 300 ਯੂਨਿਟ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 7000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰੇਕ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 3028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 9 ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਡ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਡ ਨੰਬਰ 3 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, 3 7 ਹੈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਹਤਕ, ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ 5 ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਗ ਕੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰੋਮਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ 20 ਅਗਸਤ 2017 ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਲੂਟ ਤੇ ਆਰਸਨ ਵਾਸ ਲੈਟ ਲੂਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੰਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 2 ਲੀਗਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 376 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹ 2 ਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੇਸ 1 ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਰਡਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਫੇਰ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ 10 20 ਸਾਲ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਰਡਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ FIR ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। SGPC ਦਾ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ SGPC ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ SGPC ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹਿਸ ਤੇ ਆਏਗੀ ਗੱਲ। 21 ਫਰਵਰੀ ਲਈ 17 ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 17 ਪਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ 21 ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਤੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 19,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੂਚਾਲਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਧਰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਤੇ ਹੋਲਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Everyone, so right now we are in Turkey, traveling from a city to another city. As you guys can see, the trafficking happening behind me as the people traveling between a city to another city for their safety, because there's news that another huge earthquake will be happening. Our team, Khalsa Aid team, been traveling since yesterday to reach the location that we will be setting up our aid, which will be we will set up a kitchen, we will be serving hot meals, also distributing blankets and whatever necessary there to help these people who are affected by the earthquake. We also on the way saw, you guys can see here, the building behind me the building behind me are completely destroyed. The rescue team were there to rescue these people who were still under the building. So I just want to give a big thank you to everybody that's been supporting Khalsa Aid. Please keep your donation going so we can move on. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਟਰਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। We're in Turkey. We're distributing blankets, or at the moment we're unloading a truck. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਆ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਤੇ 8-7 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਵ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ -5-6 ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸੋ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਸੂਜ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਟੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਪਣਾ। ਸੋ these blankets are being stored in this warehouse with a local organization in Turkey. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੱਕੇ ਸਾਨੂੰ 25-26 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਟਰੱਕ 3,500 ਕੰਬਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਮ ਸੀਸਾਂ ਦਊਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਕੰਬਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਆ। ਤੇ so this is going to be a big operation. I've reached here with the team, myself, Susan. We will sit down and discuss setting up a base camp. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੰਬਲ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਸ਼ੋ ਹਾਊ ਬਿਗ ਦ ਟਰੱਕ ਇਜ਼।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਛਲੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕੱਲ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ, ਮਸੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਕੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਿਓਗੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਖਾਓਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। The provincial and territorial governments deliver health care with support from federal funding, which ensures that our collective commitment to the Canada Health Act is upheld. In fact, it's written right into the Canada Health Act that as governments, we need to protect, promote, and restore the physical and mental well-being of residents of Canada and facilitate reasonable access to health services without financial or other barriers. To help ensure that, we're announcing that the federal government will be providing $198 billion in additional federal health funding over the next decade. This includes planned increases to the Canada Health Transfer and new funding of $48 billion over the next 10 years. Obviously, this is a major federal investment in healthcare. But we all know that money alone is not the answer. Each province and territory is facing different challenges. That's why we're focused on negotiating 13 distinct bilateral agreements that will respond to various situations across the country. This will make sure that real improvements are made and accounted for, particularly in 4 priority areas: primary care, healthcare workers, mental health, and health information and data. First, primary care, making sure Canadians have access to family doctors and nurse practitioners. It's about having someone you trust, who knows you, your kids, your parents, your grandparents, and who will make sure that everyone gets the right care and finds the right specialists. A family health team is there to be your entry point into the healthcare system, so it doesn't have to be the emergency room. La deuxième priorité est d'aider les personnes au cœur même de notre système de santé et de réduire les listes d'attente. Les médecins, les infirmières, les ambulanciers et ambulancières, les préposés aux bénéficiaires et tout le personnel de la santé ont tout donné pour les Canadiens pendant ces dernières années épuisantes. Ils étaient les héros de la pandémie et aujourd'hui, ils vivent encore beaucoup de pression. Quand ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire leur travail, c'est tout le monde qui souffre, y compris les patients en attente de rendez-vous ou d'opération sur des listes d'attente qui s'allongent.
On a besoin d'un système de santé publique robuste, avec les ressources nécessaires où la charge de travail est soutenable. Un système où les travailleurs ont du soutien pour rester en poste sans se rendre à l'épuisement. On a tous très bien appris que les conditions de travail dictent les conditions de soins que reçoivent les Canadiens. Third, we need to make sure that Canadians can get the mental health care they need. 1 in 3 Canadians are struggling. The good news is that more and more people are bravely putting their hands up and asking for help. But we need a system that can respond and help people when and where they need it. And that includes helping those living with substance use and addictions challenges. La 4e priorité, c'est l'information. C'est de mettre en place un système de santé du 21e siècle qui est connecté et dans lequel on a tous un accès électronique à nos renseignements médicaux. Un système où ces données peuvent être communiquées à nos fournisseurs de soins de santé, que ce soit notre pharmacien ou notre spécialiste, pour pouvoir recevoir des soins appropriés et de qualité. ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।